संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार तो पहुंच्या गुरुत्रय मंदिરના लोकार्पण માટે, પરંતુ પોતાના નિવેદનથી દેશમાં એક નવો વિવાદ ઉભો કરી દીધો। સનાતન ધર્મ જ હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે। 15 વર્ષમાં ભારત ફરીથી અખંડ ભારત બનશે અને આ બધું આપણે પોતાની આંખોથી જોઈશું। જો કે આપણે બધા એક થઈને આ કામને ગતિ આપીશું તો 10-15 વર્ષમાં જ અખંડ ભારત બની જશે। મોહન ભાગવતનું આ નિવેદન સુર્ખીઓમાં આવતા જ શિવસેના પ્રવક્તા સંજય રાઉતે પણ પલટવાર કર્યો અને 15 વર્ષની બદલે 15 દિવસમાં જ અખંડ ભારત બનાવવાનો પડકાર ફેંક્યો। 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको जरूर समर्थन करेंगे। तो गुजरातना अमदावादनी मुलाकाते आवेला एआईएमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भागवतना अखंड भारतना निवेदनने लईने सवाल उठावता नजरे पड्या। जणाव्युं के अखंड भारतनी वात करो छो तो पूर्ण अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान कब्जो करेलू काश्मीर, श्रीलंका और चीन छे तेनी वात करो। मैं मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। મધ્યપ્રદેશના ખરગોનમાં રામનવમી પર થયેલી હિંસામાં હવે પીએફઆઈનું કનેક્શન બહાર આવ્યું છે। આ વાત અન્ય કોઈ નહીં પણ મધ્યપ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષે કહી છે। एक साथ इस प्रकार से आगजनी होना, पत्थरबाजी होना, कि इसमें कई प्रकार की ताकतें इन्वॉल्व हैं। पीएफआई से लेकर के और भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रकार की अस्थिरता लाना चाहते हैं, उनके द्वारा भी इनको संरक्षण, इनका संवर्धन और इनको हर प्रकार की फंडिंग करने का भी प्रयास हुआ। पीएफआई એટલે પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા। અગાઉ પણ આ પ્રકારની હિંસામાં આ સંગઠનનો હાથ હોવાનો ઘટસ્ફોટ થતો રહ્યો છે। આ સંગઠન પોતાને અલ્પસંખ્યકોના હિત અને હક માટે અવાજ ઉઠાવનારું સંગઠન ગણાવે છે, પરંતુ જ્યારે પણ કોઈ રમખાણ થાય છે તો આ સંગઠનની સંડોવણી સામે આવે છે। ખરગોન હિંસામાં અત્યાર સુધીમાં 100 થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરાઈ છે। બીજી બાજુ સરકારે દાવો કર્યો છે કે દોષીઓને નહીં છોડાય। 105 के आसपास लोग गिरफ्तार किए। समस्त प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह फैलाने वाला, फेक वीडियो कोई डालता है तो उन पर तत्काल वैधानिक और कानूनी कार्रवाई करें। खरगोनमा हिंसाना 5मा दिवसे આજે કર્ફ્યુમાં 2 કલાકની રાહત અપાઈ। આમ છતાં શહેરમાં હજુ પણ ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ઝારખંડમાં થયેલી હિંસામાં પણ પીએફઆઈની સંડોવણી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ। આ દિવસે ગુજરાતના ખંભાતમાં પણ हिंसा फाटी નીકળી હતી। પ્રારંભિક તપાસમાં પોલીસે દાવો કર્યો છે કે આ હિંસામાં ઇન્ટરનેશનલ કનેક્શન છે, જેની તપાસ કરાઈ રહી છે। तो गुजरातनी मुलाकाते आवेला ओवैसीए हिंसा माटे राज्य सरकार ने जवाबदार गणावी। इतना आईवी इनपुट्स रहा तो ये होने के बाद क्यों मालूम होता है? अगर पहले से इनको मालूम था तो आप पहले से उसको रोकथाम करते, वायलेंस को रोक देते, लोगों को नुकसान से बचा लेते आप। मगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुरानी कहानी है कि यहां से हुआ, इधर से हुआ, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे। ભગવા રંગનો ઝભ્ભો પહેરેલા આ વિદ્યાર્થીને સુરક્ષા કર્મચારીએ અટકાવ્યો। આમ છતાં તેણે તમાચો ચોડી દીધો। આ થપ્પડવાળી તસવીર બાદ ફરી એક વખત જેએનયુનો વિવાદ ગરમાયો। દિલ્હીની જેએનયુમાં ભોજનના મુદ્દે સર્જાયેલા વિવાદ સમયથી આ તસવીર હોવાનો દાવો કરાયો છે।
આ જ થપ્પડે વિવાદની આગમાં ઘીનું કામ કર્યું, જેના પરિણામે જેએનયુમાં વિદ્યાર્થીઓના બે જૂથ વચ્ચે ઝપાઝપી, મારપીટ અને પથ્થરમારો થયો. ત્યારબાદ બંને જૂથના વિદ્યાર્થીઓએ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ દાખલ કર્યો અને એકબીજા પર મારપીટનો આરોપ લગાવ્યો. જો કે વિવાદ વકર્યા બાદ જેએનયુ પ્રશાસને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે વિવાદ ભોજનને લઈને નહીં પરંતુ કેમ્પસમાં પૂજાપાઠ રોકવાને લઈને થયો હતો. હવે આ નવા વિડીયોને લઈને કાવેરી હોસ્ટેલના મેસના સચિવનું શું કહેવું છે એ પણ સાંભળી લઈએ. जैसा कि ये मुद्दा हमारे कावेरी हॉस्टल का था, बहुत कॉमन सा बहुत नॉर्मल मुद्दा था. ये मुद्दा ना कि राइट लेफ्ट, ना हिंदू मुस्लिम, ना पूजा, ना इफ्तार, ये इससे इनका कोई नाता ही नहीं था. मुद्दा सिंपल था, नॉनवेज वर्सेज वेज. એટલું જ નહીં, મેસના સચિવે આરોપ લગાવ્યો છે કે એબીવીપીના વિદ્યાર્થીઓએ મીઠ સપ્લાય કરનાર વેન્ડરને પણ ફોન કરીને ધમકાવ્યો. ત્યારબાદ હોસ્ટેલમાં નોનવેજ નથી બનાવાયું. આ જ કારણે હોસ્ટેલના 270માંથી 150 વિદ્યાર્થીઓને ભોજન ના મળ્યું. જો કે એબીવીપીએ આ તમામ આરોપોનું ખંડન કર્યું અને જણાવ્યું કે વિવાદ ભોજનને લઈને નહીં પરંતુ પૂજા પાઠને લઈને થયો હતો. હવે કાવેરી હોસ્ટેલ કમિટીએ પણ એક પ્રેસ નિવેદન જાહેર કરીને જેએનયુ પ્રશાસન સમક્ષ માંગણી કરી છે કે રજિસ્ટ્રારે પોતાની તરફથી જાહેર કરેલી પ્રેસ રિલીઝ પરત ખેંચી લે. આ સાથે હોસ્ટેલ કમિટીએ માંગ કરી છે કે વહીવટી તંત્ર ઘાયલ વિદ્યાર્થીઓને મળે અને હોસ્ટેલમાં થયેલા નુકસાનનું સમારકામ કરાવે. કાશ્મીરમાં ફરી એક વખત નિર્દોષની કરાઈ હત્યા. ઘાટીમાં ફરીથી લગાવાયા ટેરરના પોસ્ટર. શું પાકિસ્તાનના કાશ્મીર રાગથી આતંકીઓના હોસલા બુલંદ થયા? કાશ્મીરી પંડિતોની વાપસીથી આતંકીઓ બોખલાયા. પાકિસ્તાનના નવા પ્રધાનમંત્રીના કાશ્મીર રાગ અને પ્રધાનમંત્રી મોદીની મુલાકાત પહેલા ઘાટીનું વાતાવરણ દોહડવાનું ષડયંત્ર રચાયું. ઘાટીમાં ટેરરનો આ એ જ ટ્રાયેંગલ છે જે હાલમાં નજરે પડે છે. આ ટ્રાયેંગલ પરની ચર્ચામાં સૌપ્રથમ કુલગામની વાત કરીએ. કુલગામના કાકરાન વિસ્તારમાં સતીશ સિંહની બુધવારે સાંજે આતંકીઓએ હત્યા કરી દીધી. સતીશની હત્યાથી પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો. કાશ્મીરી રાજપૂત સતીશ એક ડ્રાઈવર હતો. સતીશની હત્યાથી ગામના લોકો પણ હેરાન પરેશાન છે. તમામ લોકોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ભાઈચારાને ખતમ કરવા માટે આ ષડયંત્ર રચાયું. દેશમાં કાશ્મીરી પંડિતોની ઝડપભેર વાપસી થઈ રહી છે. બીજી બાજુ આતંકીઓની બેચેની પણ વધી રહી છે, જેની પુષ્ટિ બુધવારે સાંજે ઘાટીમાં લગાવવામાં આવેલા આ પોસ્ટર્સથી થાય છે. આતંકી સંગઠન લશ્કરે ઇસ્લામ તરફથી આ પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા છે. આ પોસ્ટરના લખાણની પહેલી જ લાઇનમાં બિન મુસ્લિમ કાશ્મીરીઓને જો તેઓ ઘાટી નહીં છોડે તો તેમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. તો ગુરુવારે શોપિયાના બડગામના જૈનપુરમાં સેના અને આતંકીઓ વચ્ચેની અથડામણમાં 2 આતંકીઓ ઠાર મરાયા. પ્રધાનમંત્રી મોદી 24મી એપ્રિલે કાશ્મીરની મુલાકાતે જશે. આ યાત્રા સમયે પ્રધાનમંત્રી કાશ્મીરના વિકાસ પરિયોજનાઓની સાથે કાશ્મીરી પંડિતો માટે પણ કોઈ મહત્વની જાહેરાત કરે તેવી સંભાવના છે. ઘાટીમાં આતંકવાદીઓ તેમના અંતિમ દિવસો ગણી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શાહબાઝ શરીફે ખુરશી પર બેસતાની સાથે જ કાશ્મીર રાગ આલાપ્યો. કાશ્મીરમાં આતંક પાછળ પાકિસ્તાનનો હાથ છે એ વાત જગજાહેર છે. પરંતુ જે રીતે કાશ્મીરમાં વિકાસની ગતિનું બટન દબાવવામાં આવ્યું અને સુરક્ષા દળો આકરા પ્રહાર કરી રહ્યા છે તે જોતા લાગે છે કે આતંકનો સંપૂર્ણ વિનાશ નિશ્ચિત છે. આ પોસ્ટર મુંબઈમાં શિવસેના ભવન બહાર લગાવવામાં આવ્યું છે. પોસ્ટરના માધ્યમથી શિવસેનાએ રાજ ઠાકરે પર તીખા પ્રહાર કર્યા. પોસ્ટરમાં એક હિસ્સામાં રાજ ઠાકરેને મુસ્લિમ ટોપીમાં દાખવ્યા છે તો બીજા હિસ્સામાં હનુમાન ચાલીસા લખ્યું છે અને ત્રીજા હિસ્સામાં રાજ ઠાકરેની ભવિષ્યની ભૂમિકા પર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન લગાવાયું. આ પોસ્ટર મહારાષ્ટ્રમાં અઝાન અને હનુમાન ચાલીસાને લઈને છેડાયેલી જંગ સાથે જોડાયેલું છે. લાઉડ સ્પીકર પર અઝાનના જવાબમાં રાજ ઠાકરેની પાર્ટી મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેનાના કાર્યકર્તાઓ મુંબઈના અલગ અલગ વિસ્તારમાં લાઉડ સ્પીકર પર હનુમાન ચાલીસાનું પઠન કરી રહ્યા છે.
હનુમાન ચાલીસા પઠન હવે મુંબઈની બહાર મહારાષ્ટ્રના વિદર્ભ રીજન સુધી પહોંચી ગયું છે. અમરાવતીના અપક્ષ સાંસદ નવનીત રાણાએ આજે મહિલાઓની સાથે અહીં હનુમાન ચાલીસાનું પઠન કર્યું. આ એ નવનીત રાણા છે જેઓને ભાજપના અંગત માનવામાં આવે છે. હવે વિગતવાર સમજો કે હનુમાન ચાલીસાનું પઠન માર્ગો પર શા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો જવાબ છે અઝાન, એટલે નમાઝ પઢવાનો અવાજ. રાજ ઠાકરેની પાર્ટી MNS લાઉડ સ્પીકર પર અઝાનના અવાજનો સતત વિરોધ કરી રહી છે. અણગમો એવો છે કે શિવસેનાના કાર્યાલયની બહાર મનસેના કાર્યકરો વિરોધમાં હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા માટે પહોંચી ગયા. હવે તો વિવાદ એટલી હદે વકરી ગયો છે કે રાજ ઠાકરે લાઉડ સ્પીકર પર અઝાન બંધ કરાવવા માટે મહારાષ્ટ્ર સરकारने अल्टिमेटम पण आपी चुक्या છે. ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजे. જો કે લાઉડ સ્પીકરના આ વિવાદ પર મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં બે સહયોગી પાર્ટીઓના વિચાર એકબીજાથી તદ્દન વિપરીત છે. શિવસેના એક્શન મોડમાં છે તો એનસીપી આ મુદ્દે ગંભીરતાથી વિચારવાની વાત કરી રહી છે. મુંબઈમાં આગામી દિવસોમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી છે. એવામાં રાજ ઠાકરે લાઉડ સ્પીકર વિવાદ ઉભો કરીને મરાઠી નેતાની છબીથી આગળ વધીને હિન્દુ નેતા તરીકેની છબી બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એમ લાગી રહ્યું છે. યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના મહાયુદ્ધનો આજે છે 50મો દિવસ. છેલ્લા 50 દિવસથી ચાલી રહેલા આ યુદ્ધમાં રશિયા અને યુક્રેન બંને દેશના તેવર આક્રમક રહ્યા છે. કોઈ પણ પીછેહટ કરવા માટે કે નમતું જોખવા માટે તૈયાર નથી. આ 50 દિવસોમાં યુદ્ધની સૌથી ક્રૂર તસવીરો પણ જોવા મળી, જેણે સમગ્ર વિશ્વને હચમચાવી નાખ્યું અને રશિયાના વિરોધમાં ઊભા થઈ ગયા. બુચા નરસંહારના દ્રશ્યો જોઈને કોઈ પણ વ્યક્તિનું કાળજું કાંપી ઉઠે. યુક્રેનનું બુચા શહેર જ્યાં આ નરસંહાર થયો હતો ત્યાં પહોંચ્યું છે एबीपी न्यूज. इन शवों को जो कि पहले दफनाया गया था उन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है. इसकी वजह यह है कि एक बार शवों को निकालकर उनकी पहचान किया जा सके, साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच या जांच में यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार किस वजह से इन नागरिकों की मौत हुई. क्या वाकई में गन शॉट से उनकी मौत हुई, ब्लास्ट में उनकी मौत हुई, या फिर उनके साथ यातनाएं दी गई और यातना की वजह से उनकी मौत हुई. इसीलिए इन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है और इसके जांच के लिए खुद यूरोपियन यूनियन के सदस्य, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पहुंची हुई है और सभी के सामने शवों को निकाला जा रहा है. રશિયા સામે યુદ્ધ અપરાધનો કેસ ચલાવવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. બુચા શહેરમાંથી રશિયન પ્રમુખ પુતિન અને રશિયન સેના વિરુદ્ધ એક પછી એક પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે જેથી રશિયા સામે સકંજો કસી શકાય. शव को बारी बारी से निकाला जा रहा है. पहले फोटोग्राफी की जा रही है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और एक प्राथमिक जांच की जा रही है और इस प्राथमिक जांच करने के बाद इन शवों को अस्पताल भेज दिया जाएगा. अस्पताल में इसकी फॉरेंसिक जांच होगी, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या वाकई में यातना देकर इन लोगों की मौत हुई है, हत्या की गई है. બુચા પર રશિયન સૈન્ય દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આખું શહેર નાશ પામ્યું. ટેન્ક સાથે બંદૂકોથી, મિસાઇલોથી ચારેય બાજુથી હુમલો કરવામાં આવ્યો જેના નિશાન હજુ પણ બુચામાં જોઈ શકાય છે. માત્ર શહેર જ નહીં પણ ગામડાઓ પણ તબાહ થઈ ગયા છે. ચારેય બાજુ સન્નાટો છવાઈ ગયો છે. જીવતા કારતૂસ જમીન પર પથરાયેલા છે. બધે બરબાદી અને વિનાશ જ દેખાય છે. હવાઈ અને જમીની હુમલા કરીને રશિયા ધીમે ધીમે યુક્રેનના એક બાદ એક શહેર પર કબજો જમાવી રહ્યું છે.
તો બીજી બાજુ યુક્રેન પણ જંગના મેદાનમાં રશિયાને જડબાતોડ જવાબ આપી રહ્યું છે અને તેની મદદ કરી રહ્યું છે અમેરિકા સહિત યુરોપિયન યુનિયન, જેમણે કરેલી આર્થિક અને હથિયારોની મદદના જોરે યુક્રેન રશિયા સામેના યુદ્ધમાં મક્કમતાથી ટકી રહ્યું છે. છેલ્લા 50 દિવસમાં અનેક મોટા દેશનો યુક્રેનને સહારો મળી રહ્યો છે. પશ્ચિમી સરહદેથી યુક્રેનમાં હથિયારોનો એક મોટો જથ્થો પહોંચ્યો તો અનેક દેશના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ પણ યુક્રેનની મુલાકાતે પહોંચ્યા, જેમાં સૌથી મોટું નામ છે બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી બોરિસ જોન્સનનું. તેમણે યુક્રેનની મદદ માટે નવા પેકેજની પણ જાહેરાત કરી છે. ન માત્ર બ્રિટન બલકે અમેરિકા પણ સતત યુક્રેનની પડખે ઊભું રહ્યું છે અને દરેક મોરચે સંભવ મદદ કરી રહ્યું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ યુક્રેનને $800 મિલિયન મદદ કરવાની જાહેરાત કરી છે. ડૂબી રહેલી અર્થવ્યવસ્થા અને જરૂરી સામાનની અછતથી નારાજ શ્રીલંકાના લોકો સરકારના વિરોધમાં કરી રહ્યા છે પ્રદર્શન. પોતાનો પાડોશી દેશ શ્રીલંકા આર્થિક કટોકટીમાંથી બહાર નીકળી શકે તે માટે ભારત તમામ સંભવ મદદ કરી રહ્યું છે. પરંતુ મોટો સવાલ એ છે કે શું શ્રીલંકા આર્થિક સંકટમાંથી બહાર આવ્યા પછી પણ ચીનની ચુંગાલમાંથી બહાર આવી શકશે? અમે આ એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કારણ કે ચીનના દેવાની જાળમાં ફસાયા બાદ શ્રીલંકાએ એક મહત્વપૂર્ણ બંદરથી રાજધાનીની જમીન ચીનને 99 વર્ષની લીઝ પર આપી દીધી છે. કોલંબોમાં ચીનના પૈસાથી બનેલો આ 350 મીટર ઊંચો લોટસ ટાવર માત્ર શ્રીલંકામાં જ નહીં પરંતુ દક્ષિણ એશિયાનો સૌથી ઊંચો ટાવર છે. ટાવર પછી ચીન કોલંબોને દક્ષિણ एशियाનું સૌથી हाईटेक शहर बनावी રહ્યું છે. बीते कुछ सालों में श्रीलंका ने केवल हम्बनटोटा पोर्ट ही चीन को 99 सालों की लीज पर नहीं दिया है, बल्कि चीनी ड्रैगन का पंजा राजधानी कोलंबो तक आ पहुंचा है. कोलंबो के सबसे महत्वपूर्ण इलाके में बंदरगाह से सटे चीन एक नई कॉलोनी बसा रहा है. नाम है पोर्ट सिटी. 269 हेक्टेयर में फैली इस पोर्ट सिटी का करीब आधा हिस्सा चीन की उस कंपनी को सौंपा जा चुका है जो इसे बना रही है. हैरानी की बात यह है कि यह पोर्ट सिटी कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के ठीक सामने बन रही है. આમ તો શ્રીલંકામાં કમળના ફૂલ પવિત્રતાનું પ્રતીક છે, પરંતુ ચીનના ઈરાદા કેટલા પવિત્ર છે એ તો આખી દુનિયા જાણે છે. દેશના 15 પ્રધાનમંત્રીને સમર્પિત છે આ સંગ્રહાલય. ત્રણ મૂર્તિ ભવનમાં તૈયાર કરાયેલા આ સંગ્રહાલયમાં તમામ પ્રધાનમંત્રીના યોગદાન અને સિદ્ધિઓની માહિતી દર્શાવવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલયમાં પ્રથમ પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુથી લઈને વર્તમાન પ્રધાનમંત્રી મોદીના કામોની છાપ છે અને ખુદ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આજે દરેક સરકારના વારસાની યાદો વાગોડી. कि ये नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा. अलग अलग दौर में लीडरशिप की क्या चुनौतियां रही, कैसे उनसे निपटा गया, इसको लेकर भी भावी पीढ़ी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा. પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલયમાં દેશથી લઈને વિદેશ સુધીની અલગ અલગ સ્ત્રોતોથી માહિતી એકત્ર કરાય છે. પ્રધાનમંત્રીઓના ઐતિહાસિક ભાષણ, સન્માન અને ભેટને પણ આ મ્યુઝિયમમાં સ્થાન અપાયું છે. ઉદ્ઘાટન પહેલા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ખુદ આ સંગ્રહાલયની પ્રથમ ટિકિટ ખરીદી અને આ સંગ્રહાલયને અતીત અને ભવિષ્યની યાત્રા સમાન ગણાવ્યું.